वालिद साहब जिहड़े सन वो मुसलमान होए। उस तो पहला उन्हां दा नाम जिहड़ा सी वो सतनाम सिंह सी। दादा जी दा नाम सी सुंदर सिंह। अच्छा। दादा जी दे वालिद साहब साडे परदादा उन्हां दा नाम सी वसावा सिंह। वसावा सिंह दे वालिद साहब दा नाम सी घसीटा सिंह। घसीटा सिंह दे वालिद साहब दा नाम सी नत्था सिंह। नत्था सिंह दे वालिद साहब दा नाम सी पाले सिंह। इत्थों तक मेरी याद है, इस तो पहला ते सारे सिख मजहब नाल ही तलब से ना टोटली जी। दादा जी मेरे जिहड़े सन दो भाई सन जी। एक दा नाम इंदर सिंह सी ते इन्हां दा नाम सुंदर सिंह सी। ठीक है। अगों साडे जिहड़े दादा जी सुंदर सिंह सी इन्हां दे 3 बेटे सन। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 3 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ। इंडिया पाकिस्तान बनने की पार्टीशन का मसला बन गया ना, रौला पै गया कि हम पाकिस्तान बन जाना, इंडिया बन जाना। फिर आस्ता आस्ता इन्हों भी अपने आप को जाहिर करना शुरू कर दिता। जो जाहिर करना शुरू कर दिता ने तो फिर दुश्मनी वध गई। बल्कि सके जिहड़े बेटे सन 2 निशान सिंह ते दीवान सिंह उन्होंने 2 बारी कतल करने की कोशिश की। सके पुत्रा ने 2 बेटे जिहड़े निशान सिंह ते दीवान सिंह। अच्छा। 1 साल बनने तो बाद फिर दोबारा आए, बल्कि उन्होंने पूरे जत्थे की शक्ल में आए। मतलब उन्होंने सके 2 पुत्र सके 2 पुत्र जिहड़े हाँ भतीजे है ना वो सिपा सलार बन के अपने जत्थे दे तो 18-20 जी आए सन कि या इन्हों मार छड़ो ते जे मरदे नहीं तो चुक पहला तो इन्हों चुक के लियाओ, इन्होंने फिर दोबारा सिख मजहब विच लिया जाए, अगर ये ना मनन तो फिर मार के आना इन्होंने। साडे दादे दी जिहड़ी सस सी ना उन्हें खत पाया। अच्छा। खत पाया कि खत दे विच उन्हें लिखिया कि सारियां गल्लां जिहड़ियां ने सुंदर सिंघा तेरियां सोहणियां ने, सब कुछ ठीक है। इत्थे जदों लोकी मैनूं आंदे ने ना कि तेरा जवाई जिहड़ा ना वो मुसलमान हो गया ते मैनूं कोई जगह नहीं लभदी छुप के मरन वास्ते। अच्छा। आदम साहब साडी दादी एडी कनेक सी कि मैं तैनूं दस नहीं सकदा, जो अनपढ़ सी, जिहड़ी बहुत अच्छा कुरान पाक अच्छी आवाज ना पढ़दी ही ना उहदे घर जाके उन्हें रोजाना सुनना हुंदा सी। वाह वाह जी वाह। अच्छा अच्छा। रोजाना उन्हां दा नाम सी इकबाल कौर। इकबाल कौर। बाद विच नाम बाल कौर। इकबाल कौर नहीं बाल कौर। बाल कौर। बाल कौर। अच्छा अच्छा बाल कौर। बाद इकबाल बेगम होया। ठीक है। उंज याद करदे रहे याद देखो ना पुत्र सन ना याद तो करदे ने। देखो ना याद इस हद तक कि तुहानूं दस्सिया नहीं कि उन्होंने एक मिसाल दी कि या मालका हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे नाल तू 40 साल बाद मिलाया, मेरा पुत्र तू 40 साल बाद मिलाया ते तू दूर कर दिता, उन्हां दा पुत्र तू उन्हां दे कोल रहन दिता। ये सन 85 दी गल जी। ते डाकखाना सी उन्हां दा रंबा, उहदा नाम सी डाकखाने दा नाम रंबा। पिंड संघोया, तहसील जिला करनाल ते हरियाणा स्टेट से। उत्थे तुहाडे बैठे ने? उत्थे बैठे ने, अजे भी है ने उत्थे ही ने। कुछ भाई जिहड़े ने वो हुण लुधियाणे भी आ गए ने ते कुछ जिहड़े ने जलंधर भी आ गए ने, कुछ पता नहीं यूपी के की ऐसा करके यूपी उत्थे भी आ गए ने। तुहाडे ताए? हाँ जी ताए साडे दोवें फौत हो गए ने। पहला ताया साडा आया सी सन 85 चो, वो तकरीबन कोई 3 साल बाद वो फौत हो गया सी। 85 चक्कर ला गए सन। दूसरा ताया साडा आया 2006 विच, वो 2007 च फौत हो गया। फिर जो माफ कर दिता ने ना तो तकरीबन 1.5 महीना रहे ने इत्थे। अच्छा। 1.5 महीना फिर उन्हां दे अंदर वो जिहड़ा खून सी ना जो पगरिया, फिर उन्हां मंजी 1.5 महीने नाल परा नहीं कीती, नाल ही रखी ने मंजी। मंजी जोड़ के सौंदे रहे ने, फिर उन्हें दूर नहीं की मंजी अपनी। किसी होर दा भी दिल करदा चीमा बरात विच अपना पिंड गाजीपुर वेखण ते? हां जी। भगवान तो तुहाडे वल्लों कोई ना दी आओ होवे? बिल्कुल जी, आउण सत बिस्मिल्लाह नाल सिर मत्थे ते, कोई ऐसी गल नहीं। हर तरीके नाल हर लिहाज नाल उन्हां दा पूरा इस्तकबाल करांगे। ठीक। उन्हां नूं पूरा प्रोटोकॉल देंगे, हर लिहाज नाल उन्हां दी पूरी हालत विच रखांगे। कोई ऐसी गल गाजीपुर की जिहड़ी सिख कम्यूनिटी सी चीमा बरात दी, वो पिछे जाके एक पिंड च बैठी है, किधर पुदल गए?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम जी मोहम्मद रमजान चीमा। ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੀਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? वालिद साहब का नाम बशीर अहमद चीमा ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ते ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? दादा जी का नाम नजर मोहम्मद चीमा। ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੀਮਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ इस तो उपर वालिद साहब ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ। ਹੂੰ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਸੀਟਾ ਸਿੰਘ। ਹੂੰ। ਕਸੀਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਜੀ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾਲੇ ਸਿੰਘ। ਹੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਰਾਬਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੀਮਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵੀ? ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਨ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ, ਹੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਕਾਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਵੈਸ ਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੇ। ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ। ਹੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਨ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਿਸ਼ਤਰਾਬਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸਨ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 95% ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਲੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟੋਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਟੋਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਲਵਾਰ ਤਰਖਾਨ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਸੰਭੜਿਆਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਸੰਭੜਿਆਲ ਹੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਬਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸੋਡੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 1000 ਸੀ, ਬਸ 2005 ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1987 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲੀ। ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 2 ਭਾਈ ਸਨ। ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰੀਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 3 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਸਨ, ਲੁਹਾਰ ਤਰਖਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਲਕ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਨ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਨਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 2 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਮਰਦੇ मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो जो के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਗਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਅੱਛਾ 1911। 1911? 11 ਅੱਛਾ, 14 ਅਗਸਤ 1911 ਨੂੰ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ। ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ? ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਟੁਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਲਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 2 ਬੇਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸੀ ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ, 2 ਹੀ ਭਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਰ ਨਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1946 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਫੈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਖੁਫੀਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ 2, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 2 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਔਜਲਾ ਪਿੰਡ, ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ।
ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੀਉ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਜਰਾ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿਣੇ ਮਿਹਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਕਮਾਲ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਬਸ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਭਤੀਜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦੇ 18-20 ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਨ ਨਾ? ਸਕੇ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੇ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਨਾਂ ਵੀ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ? ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਮੂਮਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਜਿਹੇ ਟਕਵਾਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੱਤਰੀ ਸਨ,
ਹਿੰਦੂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲੂ। ਹਾਂ, ਲਾਲੂ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਹੈ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਚ? ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮੁਤਨਫਰ ਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦੋ ਅਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਦਾਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲਵੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਥਾਲ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਛਿਓ ਪਾ ਕੇ ਮੇਵੇ ਗਰੀ ਸ਼ਰੀ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਦੂਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। 8 ਮਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਲਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਰੀਆ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੜਾਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਘਿਓ ਛਿਓ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਵੇ ਸ਼ੇਵੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਰਾਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਨ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ 2 ਵਾਰੀ ਟੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ 50 ਚ ਟੱਠਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 52 ਵਿੱਚ ਟੱਠਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਿਸਟਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਖਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫਤਿਤਾਹ ਲੋਹੇ ਯਾਦਗਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ, ਫਲੱਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਦੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਫਲੱਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਸਿਆਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਤਲਬ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਭਰਾ ਲੈ ਆਵੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਏ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ 52-53 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਕੂਨ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਮਨ ਚ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਰਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਤ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖਤ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਖਤ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਛੁਪ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਖਤ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਮਾਮਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਖਤ ਪਾਇਆ ਕਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। 85 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੌਵਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਏਡੀ ਕਨੇਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਲ ਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਲ ਕੌਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਕਬਾਲ ਬੇਗਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰੇ ਅਸ਼ੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। 2 ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਸੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਏਡੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ, ਏਡੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਂਝ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਯਾਦ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾ, ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾ ਮਾਲਕਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਨ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕੋਲ ਨਾ? ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨੌਵਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹੇ ਸਨ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਚ ਗਏ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗਏ ਨੇ 56-57 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 56 ਗਏ? 56-57 ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ? ਸਿਰਫ ਦਾਦੀ ਗਈ। ਠੀਕ। ਬੀਬੀ ਬਾਲ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 15-20 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਦਾਇਆ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗਏ। ਇਹ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ ਚ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਨ ਸਨ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਏ ਸਨ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ?
ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 21 ਕਨਾਲ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਟੋਟਲ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਨਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, 150 ਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨ ਧਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 21 ਕਨਾਲ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੱਲ ਲਈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਆਏ ਸਨ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ। 53 ਚ ਹੋ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿੰਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਰੂਪਚੰਦ ਔਜਲੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁਫੀਆ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਖੁਫੀਆ ਰਾਬਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਗੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੰਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੰਬਾ। ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਇਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨੇ ਤਾਏ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਨ 85 ਚੋਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 85 ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 2006 ਵਿੱਚ, ਉਹ 2007 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਆਪਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ 85 ਚ ਆਂਦਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 27 ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਨ 85 1985 ਉਹ ਆਇਆ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਵੜੈਚਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਟਲ ਸਟਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਮ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਬੈਠਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੀਤਾ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਬਾਹ 6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰ। ਉਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾਬਾਦ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਦੀ ਨਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਆਇਆ? ਖਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸੁਬਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਭਲਵਾਨੀ ਸ਼ਲਵਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ? ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ, ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਖੂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ ਸਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਖੂ ਵਾਲਾ ਸਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤਖੂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਿਆ ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਜੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨੱਕੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਦਕ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ। ਇਹ 5-6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੱਕੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਆਪਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਧਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਆ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਵਾਲਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਗ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ, ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਗਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਨੇ ਮੰਜੀ। ਸਹੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮੰਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੰਜੀ ਆਪਣੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਮਾਲਕਾ, ਆਪਣੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮਿਲਾਇਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸਨ 1985 ਚ? ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ 78 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1978 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰੁੱਤ ਹੈ? ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਤਿਲਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਨ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ
ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2006 ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 1987 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ 2006 ਚ ਆਏ। 2006 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 2006 ਚ ਆਏ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਵਡੇਰੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਡੇਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਫੇਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਡੇਰੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਨਵਰਟ, ਕਈ ਲੋਕ 47 ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਕਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ 44 ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਾਮੋ ਕੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਠੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਈ। ਮਾਸਵਾਏ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਦਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੋ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਠੀਕ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਚੱਠਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਏ, ਨਾਈ ਚੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਚੱਠੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮਣਾ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇਠੀ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤੋ ਕੇ ਲੱਲਰ ਉਗਰਕ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਠੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਖਤ ਪਾਇਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਤਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ, ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਛਪਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀਆਂ ਫਿਰ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਟੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਏ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਾ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਦਿਲ ਚ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਖੜ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਭਾਬੀਆਂ ਟੋਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੀਮਾ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਚੀਮਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਖਿੰਦਰ ਪੁੱਜਲ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਲਾਕਾ? ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੰਗੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਤਾਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਚੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬਰਾਦਰੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਤਰਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਨ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਇਆ? ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾਦਾ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਚ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ। ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਨ। ਧਾੜੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤਲਕ ਸ਼ਲਕ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਵਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਲੇ ਚੀਮੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਿਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਧਰ ਔਜਲੇ ਰੂਪਚੰਦ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਸਨ? ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਭਿਆਲ ਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਘੁੰਮਣਾਲ ਵਿਆਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਉਹ ਸੰਭਿਆਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਭਿਆਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੜੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵੜੈਸ਼ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਖੰਡਰ ਫਰਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਟੈਪ ਬਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।